कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं। दक्षिण भारत बैठक जी यात्रा प्रवास ना सौ सहपथिक एवं सहयात्रीओ वल्लभनवाला वैष्णवो चिरायुष्मान बन्ने आत्मजो कीर्तनकार और संगीतकार वृंद समितिना स्वजनों और सौ उपस्थित प्रियजनों 5 दिवस थी अपने सौ यात्रा प्रवास में सतत मुसाफरी दर्शन झारी चरण स्पर्श सत्संग सिवाय बधुज करी रहा है। आज सौभाग्य संपन्न थयो कि आपणे थोड़ी सत्संग की बातों करी शकीए। यात्रा माटे प्रवास माटे भजन माटे बने बालकोए पोतपोताना विचार पोतपोतानी शैली थी बात करी छे। सत्संगनो प्रारंभ करिए ते पहला रामेश्वरमनी व्यवस्था कृष्णशंकर दादाजी वती शोला भागवत विद्यापीठ थी थई। तो विद्यापीठ माटे अने भागवत ऋषि माटे मारा खूब खूब मारी प्रसन्नता एमना माटे व्यक्त करी रह्यो छुं। बैठक जी में धारी चरण स्पर्श की व्यवस्था थी एमना व्यवस्थापन पण मारी बैठक जी में आज बधाने संतोष थाय एवी व्यवस्था स्थान अने सुंदर व्यवस्था थी। एना वहीवट करता ट्रस्टीओ अने पूज्य मथरेश्वर जी महाराज श्री अने पूज्य श्री जीजी ने पण खूब खूब मारा अभिनंदन अने खूब खूब प्रणाम करी रह्यो छुं। और मुरली जी आपके लिए आपने यहाँ की दूसरी और सभी व्यवस्था सभी को दर्शन कराए और सभी व्यवस्था करी। आपके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं हैं। और आप यहाँ वहाँ भटकते रहें लेकिन आपको एक दिन भटकता कृष्ण मिल जाए ऐसे हमारे आशीर्वाद। आपने भी बताया था कि मैं तो यहाँ वहाँ भटकने वाला आदमी हूँ। तो भटकना तो भगवान का भी स्वभाव है, वो कहाँ कहाँ भटकते हैं। लेकिन हम में और उनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो जब भटकता है तो भेंटता है। भेंटता है का मतलब है वो अपना बना लेता है। और जीव का स्वभाव ये है कि वो भटकता है तो भूलता है। तो इतना भटकता है कि फिर वो भूल जाता है। जब जब भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका स्वभाव है वो दे बिना जाते नहीं, कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। और जीव का ये स्वभाव है कि जीव जब जाता है तो कुछ लिए बिना आता नहीं। एक देना जानता है, एक लेना जानता है। और ये भक्त और भगवान के बीच के जो संबंध हैं, जैसे वैष्णव परंपरा में ऐसा माना जाता है कि शिव जो हैं वो आदि रुद्र भी हैं, महादेव भी हैं, शंभु भी हैं, शंकर भी हैं, महाकाल भी हैं। और विलय के आराध्य देव भी हैं। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में ऐसे माना जाता है, भागवत जी ऐसा लिखते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव से बड़ा इस संसार में दूसरा कोई भक्त कभी नहीं हुआ। भागवत जी में श्री कृष्ण का प्रसंग आता है तो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का, उनकी रास लीलाओं का, माखन चोरी लीला का, दान लीला का सभी प्रसंग शिवजी पार्वती जी को बताते हैं। अयोध्या में
राम जी वनवास में जाते हैं, रावण का वध करते हैं, वापस दीपावली के दिन लौटकर अयोध्या आते हैं, भरत मुनि, भरत राजा, ये पूरा वृत्तांत, पूरी कथा शिवजी पार्वती जी को बताते हैं। तो ये परस्पर सत्संग होता है। और आप और हम ऐसी जगह पे आज इकट्ठे हुए हैं वहां जहां राम भी है और उनका ईश्वर भी है, इसी का नाम रामेश्वर भी है। किसी ने पूछा था कि शिव के बारे में चर्चा करते हैं तो विष्णु को मानने वाले वैष्णव जो है वो नाराज क्यों हो जाते हैं? और किसी ने पूछा था कि जो शिव को मानने वाले हैं वो वैष्णवों की बात करते हैं तो नाराज क्यों हो जाते हैं? बड़ौदा में मैंने कथा में कहा था कि बद्रीनाथ जी करके हमारे एक शास्त्री जी थे, उन्होंने कहा था कि कौन किससे नाराज होता है वो जाने दें, शिव क्या है वो पार्वती जी से पूछें, और श्री हरि क्या है, कृष्ण क्या है, वो राधा जी से पूछें। उन दोनों पे अपनी बात छोड़ दें और हम दोनों को प्रेम करना शुरू कर दें। तो रामेश्वर में आज हम उपस्थित हैं, तो फिर एक बार आपके लिए बहुत बहुत मेरी प्रसन्नता, मेरे आशीर्वाद, और आपके सभी कार्य ठाकुर जी पूरे करें, हमारे आशीर्वाद। सत्संग में आज 3 बैठक जीवों चिंतन આપણે કરી લઈએ। તિરુપતિમાં જ્યારે આપણે આવ્યા ત્યારે તિરુપતિમાં બેઠકજી દર્શન કરીએ એના પહેલા એક દિવસ પહેલા રાત્રિના સત્સંગ થયો હતો, ત્યારે ઘણા બધા તે વખતે ઉપસ્થિત નહોતા। પહેલા તિરુપતિમાં બહુ સંક્ષેપમાં ચાલ્યો વાત મૂકી દઉં, ઘણા બધા પ્રશ્નો પણ આવ્યા છે। તિરુપતિનું નામ તે દિવસે ચર્ચા કરી હતી કે થિરુપતિ છે। थिरु એટલે પત્ની, અને ભગવાન વિષ્ણુના પત્ની લક્ષ્મી છે જે પદ્માવતીજી નીચે બિરાજે છે, અને એ લક્ષ્મીજીના જે પતિ છે એમનું નામ તિરુપતિ આપણે કહીએ છે, મૂળ નામ છે थिरुपति। શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજી અને મહાપ્રભુજીની પરંપરામાં એમના પૂર્વજોના એક કુળદેવ રહ્યા છે, આરાધ્ય દેવ રહ્યા છે। જ્યારે જતિપુરામાં પ્રભુ ગોવર્ધન ધરણ પ્રગટ થયા પછી આંધ્ર દક્ષિણ છોડી અને મહાપ્રભુજીની પરિવાર આખું વ્રજમાં માઇગ્રેટ થયું, અને ત્યારથી વૈષ્ણવોનું આરાધ્ય કેન્દ્ર વ્રજ બની ગયું। તિરુપતિજીના પ્રસંગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી પધાર્યા છે, મનોહરના લાડુ અરોગાવ્યા છે। જ્યારે ભોગ ધર્યા ત્યારે સ્વયં તિરુપતિજીએ કહ્યું કે હું એકલો ભોજન નહીં કરું, આપણે બંને સાથે ભોજન કરીશું, અને સાથે બિરાજી બંને જણા આરોગ્યા છે। તિરુપતિજીની જે પૌરાણિક કથા છે એ પૌરાણિક કથામાં પણ 2-3 અલગ અલગ પુરાણોમાં અલગ અલગ રીતે વર્ણન છે। વેંકટેશ નામનું પર્વત છે, સપ્તગિરી એટલે કે 7 પર્વત પર એ બિરાજે છે। વેંકટેશ નામના પર્વત પર લક્ષ્મીજીના પતિ એટલે થિરુપતિ એ વેંકટેશ પર્વત પર બિરાજે છે, એટલા માટે એમનું નામ વેંકટેશ બાલાજી છે। અને બાલાજી નામના બ્રાહ્મણનું ઉદ્ધાર કરવા માટે, ભિક્ષા લેવા માટે પદ્માવતીજીને કહ્યું કે હું ભોજનની વ્યવસ્થા કરી ભિક્ષા લઈને પાછો આવું છું, અને એ બાલાજી નામના બ્રાહ્મણની પાસે પધાર્યા છે। એ બ્રાહ્મણનો વેશ લઈ વિષ્ણુ ભગવાન ગયા હતા। બ્રાહ્મણે ઓળખી લીધું કે આપ હો ન હો પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા વિષ્ણુ છો। બ્રાહ્મણે પૂછ્યું કે તને કેવી રીતે ખબર પડી કે હું વિષ્ણુ છું? એટલે બ્રાહ્મણે કહ્યું કે આપના હૃદયમાં વક્ષસ્થલમાં લક્ષ્મીજી બિરાજે છે, અને એના હું દર્શન કરી રહ્યો છું। જેમ એણે કહ્યું એ પ્રમાણે બાલાજીએ નેત્ર નીચે કર્યા, અને જેમ નેત્ર નીચા કર્યા બ્રાહ્મણે તિલક કર્યું, એટલા માટે નેત્રની ઉપર બાલાજીનું તિલક આવી જાય છે, કારણ કે નેત્ર એમના બંધ છે। હવે બાલાજી ત્યાં પધાર્યા એટલે બાલાજી નામનો જે બ્રાહ્મણ હતો એની સામે લક્ષ્મીના પતિ તિરુપતિ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા। બ્રાહ્મણ કહ્યું કે મારા માટે પ્રગટ થયા છો, મારે આપને ભિક્ષા આપવી છે, તો મારું જીવન આપને આપી દીધું, તો કઈ માંગ, બીજું શું તારે માંગવું છે? ત્યારે કહ્યું કે હવે આપ અહીંયા પધાર્યા છો તો હવે આપ અહીંયા જ બિરાજજો, અહીંયા આપ સ્થાયી થઈ અચલ થઈને બિરાજજો। એટલે અહીંયા બાલાજી ઉપર બિરાજે છે અને પદ્માવતીજી લક્ષ્મીજી નીચે બિરાજે છે। આજે પણ એમની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે।
અને લક્ષ્મીજીને કહીને જે ભિક્ષા લેવા માટે હુંડી લઈને વેંકટેશ બાલાજી ઉપર પર્વત ઉપર ગયા હતા, એ હુંડી પણ આજે મુકાય છે, લોકો એમાં દાન કરે છે. અને ત્યાં તિરુપતિજીની આવી બીજી પણ એક વાર્તા છે જે પુરાણોમાં વર્ણન કરેલી છે. પછી મહાપ્રભુજી ત્યાં પધાર્યા. પુષ્કરણી નામનું જે તળાવ છે ત્યાં છોકર વૃક્ષ નીચે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું છે. આજે એ સ્થાન ઉપર તિરુપતિજીના ટીટીડી તિરુપતિ તિરુમલા દેવસ્થાનમના અંતર્ગત બીજી બધી વ્યવસ્થાના કારણે બેઠકજી બીજા સ્થાન પર પધરાવવામાં આવ્યા છે. અને એ સ્થાન પર શ્રી ભદ્રેશ્વરજી મહારાજશ્રીએ ત્યાં વલ્લભ મઠ શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજીની સ્થાપના કરી અને સૌ વૈષ્ણવોને જે આ સ્થાન રિક્ત થયું હતું એમાં ફરીવાર એમણે ત્યાં આયોજન કરી ત્યાં સુંદર બેઠકજી સિદ્ધ કર્યા છે. એના પછી આપણે આ ગયા વિષ્ણુકાંતજી. વિષ્ણુકાંતજીમાં વરદરાજ બિરાજે છે અને વરદરાજની સીડીઓ ઉપર જયદેવ કવિ દ્વારા લખેલું ગીત ગોવિંદ તેલુગુમાં લખેલું છે. અને ગીત ગોવિંદમાં લલિત લવંગ લતા પરિશીલન કોમલ મલય સમીરે, ગીત ગોવિંદમાં જયદેવ કવિએ રાધા અને કૃષ્ણ એટલે કે ઠાકોરજી અને સ્વામીજીના સંવાદની અને રાસલીલાનું વર્ણન કર્યું છે. અને એ તેલુગુ ભાષામાં ત્યાં વરદરાજ ભગવાનની આપણે સીડીમાં જ્યારે ઉપર જઈએ છીએ, બહુ જ સીડીઓ છે ત્યાં અંદર મંદિરમાં એન્ટર થયા પછી, તો ત્યાં ઉપર સીડીઓ પર જઈએ છીએ, ત્યાં દાદરા ઉપર સ્ટેપ્સ પર આ જયદેવની અષ્ટકવિઓ તેલુગુ ભાષામાં લખેલી છે. હવે આજની વ્યવસ્થામાં તો એના ઉપર બ્રાસની પિત્તળની સ્ટેપ્સ બનાવી દીધા છે, એટલે કે આપણા પગ એના ઉપર ન પડે. આપણે જે ઉપર ગયા હશે એમને ખ્યાલ હશે કે ત્યાં સ્ટેપ્સ જે હતા એના ઉપર પિત્તળ લગાવી દીધું છે, જેનાથી આપણા પગ એના ઉપર ન પડે. ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી પધાર્યા ત્યારે એમણે ઉપર જવાના બદલે નીચે જ ઊભા રહીને વરદરાજ પ્રભુને એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુનું જે સ્વરૂપ છે એને ત્યાંથી જ વંદન કર્યા. વંદન કર્યા એટલે દામોદરજીએ પૂછ્યું કે આપ ઉપર કેમ નથી પધારતા? તો આજ્ઞા કરી કે અહીંયા ગીત ગોવિંદ લખેલું છે એના ઉપર પગ મૂકી હું ઉપર જઈ શકું તેમ નથી, એટલા માટે હું દેવને અહીંથી જ પ્રણામ કરી લઉં છું. ગીત ગોવિંદ પર પગ મૂકીને ન જવું હતું એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ત્યાં જ પ્રણામ કર્યું. આપણામાંથી પણ ઘણા એવા છે કે જેમને દર્શનમાં લાઈનમાં નતું ઉભા રહેવું, એમને અહીંથી જ પ્રણામ કર્યા. ભીડભાડ, લાઈન, અવ્યવસ્થા ત્યાં અંદર એટલી બધી હોય છે કે બહુ ધીરજ અને બહુ જ હિંમતનું કામ છે. જે લોકો ગયા છે એમના માટે પણ મારી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે કે આપણે જઈ આવ્યા છે. બહુ આનંદની વાત છે. શ્રી મહાપ્રભુજી વિશ્રામમાં પધાર્યા. રાત્રિના સ્વપ્નમાં વરદરાજ પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે આપ મારા સુધી આવીને કેમ દર્શન ન કર્યા? ત્યારે કહ્યું કે ગીત ગોવિંદ પર પગ મૂકીને હું કેવી રીતે આવું? ત્યારે કહ્યું કે આપ અમુક સ્થાન પર ચરણ મૂકીને પધારો, ત્યાંથી આપના માટે હું જે સીડી છે, પગથિયાઓ છે, ત્યાંથી એ લખાણ જે લખેલું છે એને હું તિરોહિત કરીશ અને પછી આપ ઉપર પધારજો. એક આખ્યાયિકા એવી છે. અને પછી મહાપ્રભુજી ઉપર પધાર્યા, સેવા શૃંગાર કર્યા, ભોગ ધર્યા. અને બીજી આખ્યાયિકા એવી છે કે વરદરાજ ભગવાને રાત્રિના દર્શન આપ્યા સ્વપ્નમાં અને કહ્યું કે આપ ત્યાં સુધી આવીને મને મળ્યા વગર ગયા છો, એનાથી હું અપ્રસન્ન છું. હું આપની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો હતો. શ્રી મહાપ્રભુજી બીજા દિવસે ફરીવાર વરદરાજ પ્રભુના દર્શન માટે પધારે છે. ત્યારે વરદરાજ પ્રભુ સ્વયં ઉપરથી દાદરા ઉતરી નીચે પધારી અને શ્રી મહાપ્રભુજીને મળે છે. વિષ્ણુકાંતજીમાં પછી પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર ત્યાં સૂર્ય અને ચંદ્ર બે રાશિ પ્રમાણે આપણે બધું માનતા હોઈએ છીએ. જે લોકો ત્યાં ઉપર ગયા હોય, લિઝર્ડ મૂકેલી છે ઉપર સોનાની અને ચાંદીની. તો સૂર્ય રાશિ એટલે કે સનસાઇન અને ચંદ્ર રાશિ એટલે કે મૂન સાઇન પ્રમાણે જે કંઈ એસ્ટ્રોનોમિકલ અને એસ્ટ્રોલોજીકલ આપણી રાશિ પ્રમાણેના ગ્રહ દોષો હોય તેને સ્પર્શ કરવાથી દૂર થાય છે. અને જીવ હત્યા કોઈ જગ્યાએ જાણે અજાણે આપણાથી થતી હોય, એ જીવ હત્યા
નો દોષનું નિવારણ પણ એ લિઝાર્ડને સ્પર્શ કરવાથી થઈ જાય છે, એવી ધાર્મિક ભાવના છે. વિષ્ણુકાંચીમાં શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજ્યા અને વિષ્ણુકાંચીમાં પણ ચોકર વૃક્ષની નીચે જ બિરાજી શ્રી મહાપ્રભુજી ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું અને વરદરાજ પ્રભુને એ ભાગવતજીનું પુણ્ય મહાપ્રભુજી અર્પણ કર્યું. શ્રીરંગમમાં જ્યાં આપણે કાલે ઝારી ચરણ સ્પર્શ કર્યા, દર્શન કર્યા, એ શ્રીરંગમમાં શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગન સદૃશમ યોગી ધ્યાન, એ વંદે વિષ્ણુ ભવભયહરમ સર્વલોકૈકનાથમ જે સ્વરૂપ છે એ ત્યાં વિષ્ણુ શ્રીરંગમમાં બિરાજે છે. અને શ્રીરંગમમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજી જ્યારે પધાર્યા ત્યારે સ્નાન કરાવી, શૃંગાર કરી અને શ્રીરંગના રંગનાથ પ્રભુ જે છે એ રંગનાથ પ્રભુને વિનંતી કરી કે આપને હું શું અર્પણ કરું. ત્યારે રંગનાથ પ્રભુએ કહ્યું કે અહીંના નિયમ પ્રમાણે આજે ઇડલી ચોખાના ઢોકલા આપ બનાવીને અર્પણ કરો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પંચ સુવર્ણ મુદ્રાઓ આપી સામગ્રી સિદ્ધ કરાવી આરોગાવ્યું છે અને ત્યાં કાવેરી નદીના કાંઠે બિરાજી શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું છે. આ બેઠકજીના અને પુરાણોના અલગ અલગ સંદર્ભથી જે આ સ્થાનોનું મહત્વ છે તે છે. અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી રામેશ્વરમાં જ્યારે પધાર્યા ત્યારે રામેશ્વરમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ પધારીને એ જ પ્રમાણે શ્રીમદ ભાગવતજીનું અને રામાયણનું પારાયણ શ્રી મહાપ્રભુજી રામેશ્વરમમાં કર્યું છે. ભાગવતજીનું વાંચન તો કર્યું જ છે, પણ રામાયણ સહિત મહાભારત પંચરાત્રૈ સંપૂર્ણ વાલ્મીકીકૃત રામાયણ નું પારાયણ શ્રી મહાપ્રભુજી રામેશ્વરમાં બિરાજીને કર્યું છે. આખી રામાયણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ અહીંયા વાંચન કર્યું છે અને જે સ્થાન પર એ વાંચન થયું છે ત્યાં આજે શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજી બિરાજે છે. ત્યાં આજે આપણે સૌ ઝારી ચરણ સ્પર્શ, ધોતી ઉપરણા અને ભોગ અર્પણ કર્યા છે. રામેશ્વરમની કથા આપણે પૂર્વમાં પણ જાણી તે પ્રમાણે લંકા પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યા બાદ અહીંથી જ્યારે પધારવાનું હતું ત્યારે તો મુકામ નિવાસ રામચંદ્રજીએ, લક્ષ્મણજી અને એમની સેનાએ બધાએ જ કર્યું. કાકભૂષણજી પણ સાથે હતા, વિભીષણજી પણ સાથે હતા અને સ્વયં હનુમાનજી સાથે બિરાજતા હતા. અશોક વાટિકામાં હનુમાનજીને શ્રી રામચંદ્રજીએ અહીંથી જ મોકલ્યા હતા કે આપ જઈ અને સીતાજીને આ સંદેશો આપીને અને કહો કે હવે બહુ શોક ન કરે. અને સીતાજીએ જે વનમાં રામજીના આ વચનથી શોક છોડ્યું એ વનનું નામ થયું અશોક વાટિકા. અને એટલા જ માટે આપણા જૂની પરંપરા છે એવી કે આપણે ઘરે કોઈ શુભ પ્રસંગ હોય તો આપણે આસોપાલવના તોરણ બાંધીએ છીએ. આસોપાલવને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે અશોક, એટલે કે સીતાજીના શોકનું નિવારણ થયું, સીતાજીનો શોક દૂર થયો. ક્યાં દૂર થયો? જ્યાં હનુમાનજીએ સમાચાર આપ્યા કે રામચંદ્રજી રામેશ્વરમ સુધી આવી ગયા છે, સેતુ બંધન થવાનો છે અને હવે આપના મિલનમાં બહુ વિલંબ નથી. આ સાંભળતાની સાથે સીતા મૈયાનો શોક દૂર થયો. એટલે એ સમાચાર જે સાંભળ્યા તે સીતાજી અશોકને એટલે કે શોક રહિત થયા. એટલા માટે એ વનનું નામ અશોક વન થયું. અને આપણા ઘરો પર જે તોરણ આસોપાલવના બાંધીએ છીએ એનું પણ મહાત્મ્ય એટલા માટે જ છે કે આપણા મંગલમય પ્રસંગ હોય, કોઈ પણ શુભ પ્રસંગો હોય, આસોપાલવના તોરણ બાંધવાના મતલબ એ છે કે પછી એ ઘરમાં ક્યારે પણ શોક પ્રવેશ કરતો નથી. અશોકના પાંદડાઓ લાગે છે એટલે પછી પ્રસંગ પૂરો થાય ત્યાં સુધી આપણને નિશ્ચિંત થઈ જવાય છે. રામચંદ્રજી અહીંયાથી પધાર્યા, લંકા પર વિજય થયો, રાવણનો વધ થયો, ફરીવાર પાછા પધાર્યા ત્યારે રામચંદ્રજીએ, કારણ કે મૃત્યુનો દેવ શિવ છે, ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિ ઉર્વારુક વિવર્ધનમ મૃત્યુ ક્ષીયમાન. એ મૃત્યુનો દેવ છે, સંહારનો દેવ છે અને એ મહાકાલ છે. તો રામચંદ્રજીએ ત્યાંથી પધારીને જેટલા પણ
નિર્દોષ સૈનિકો વાનરો રામચંદ્રજીની સેનામાં હતા, રાવણની સેનામાં હતા, જે નિર્દોષોની જીવ હત્યા થઈ, એ બધાના એના માટે રેતીનું શિવલિંગ બનાવી અને સ્વયં હરિ અને હર, હરિ સ્વયં રામજી છે અને હર એ શિવજી છે. અને શિવાય વિષ્ણુ રૂપાય, શિવ રૂપાય વિષ્ણવે, શિવશ્ચ હૃદયમ વિષ્ણુ, વિષ્ણુશ્ચ હૃદયમ શિવ, યથાંતરમ ન પશ્યામી તથા મે સ્વસ્તિરાયુષી. શિવ વિષ્ણુ, જેમ આપણે હમણાં સાંભળ્યું તેવી રીતે શિવજીએ વિષ્ણુની આરાધના કરી જગત જાણે છે, પણ અહીંયા વિષ્ણુએ શિવની આરાધના કરી, રેતીનું શિવલિંગ બનાવી અને એમનું પૂજન કર્યું. અહીંયા દશરથજીનું પણ શ્રાદ્ધ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કર્યું. અને સાથે સાથે જ્યારે રાવણને અને જેટલા પણ યુદ્ધમાં હણાયા હતા બધાના મૃત્યુ પામેલાના મુક્તિ માટે અને કેટલા બધા ઉપર બાણ ચલાવવા પડ્યા, લક્ષ્મણજીએ બાણ ચલાવ્યા, પોતે બાણ ચલાવ્યા, કાકભૂષણજી જે ચલાવ્યા, જામવંતજીએ ચલાવ્યા, હનુમાનજીએ કેટલાઓને ગદા મારી અને કેટલા કેટલા દોષો, એ નિર્દોષ વાનરો મર્યા, કેટલા રાક્ષસો એમાં મર્યા. આ અપાર સંખ્યામાં જે મૃત્યુને પામ્યા છે એ બધાને જેટલા જેટલાની મૃત્યુ થઈ, જેટલા યુદ્ધમાં મર્યા છે, એ બધા માટે રામચંદ્રજીને ચિંતન થયું કે એ બધાને મુક્તિ કેવી રીતે આપવી. એટલે શ્રી રામચંદ્રજીએ ભારતના જેટલા પણ મુખ્ય મુખ્ય તીર્થ હતા એ તમામ તીર્થો અને બધી જ નદીઓના અહીંયા આવાહન કર્યું. 22 નદીઓનું આવાહન અહીંયા કરવામાં આવ્યું. એક જ કુંડમાં આ ભારતની જેટલી પણ પવિત્ર ગોદાવરી, તાપી, નર્મદા, કાવેરી, સિંધુ, ક્ષિપ્રા, આ જેટલી પણ નદીઓ છે એ બધી નદીઓને, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગોદાવરી, તાપી, નર્મદા, આ બધી નદીઓને 22 નદીઓનું આવાહન રામચંદ્રજીએ આ સ્થાન પર કર્યું. એક જ કુંડમાં બધી નદીઓએ આવીને પોતાનું જલ સમાવેશ કર્યું અને એ જલથી રામચંદ્રજીએ પોતે સ્નાન કર્યા અને જેટલા પણ બચ્યા હતા બધાને સ્નાન કરાવ્યા અને જેટલા પણ મૃત્યુને પામી ગયા હતા એ બધાની મુક્તિ પણ આ સ્થાન પર શ્રી રામચંદ્રજીએ પ્રાપ્ત કરાવી છે. અને એટલા માટે આ સ્થાનનું નામ થયું રામેશ્વરમ. અને શ્રી મહાપ્રભુજી અહીંયા બિરાજી રામાયણનું પારાયણ કર્યું, શ્રીમદ ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું અને એ સ્થાન પર આપણે સત્સંગ કરી રહ્યા છે. સંક્ષેપમાં આ જેટલી બેઠકજી થઈ એનું સાર આપણે અહીંયા સમજ્યા છે. યાત્રા પ્રવાસમાં હમણાં આપણે કહ્યું કે અગર કષ્ટ નહીં હો તો યાત્રા નહીં હૈ. કષ્ટ 3 પ્રકારે થાય છે. એક કષ્ટ એવું છે કે જેનું કોઈ વિકલ્પ નથી, અવ્યવસ્થાના કારણે, મેનેજમેન્ટની અવ્યવસ્થાના લીધે, એમની કારણે કોઈ અવ્યવસ્થા ધ્યાન બહાર ગઈ હોય ને અવ્યવસ્થા ઊભી થાય. એક અવ્યવસ્થા એવી રીતે થાય. બીજી અવ્યવસ્થા આપણા મનમાં ઊભી થાય છે કે એમને છે અને મને નથી, એ સુખમાં છે ને હું દુઃખમાં છું. બીજી અવ્યવસ્થાનું કારણ આપણે બની જઈએ. પહેલી અવ્યવસ્થા મેનેજમેન્ટ દ્વારા ઊભી થઈ હોય તો એના માટે મેનેજમેન્ટ એને ફરીવાર ન થાય તે માટે પ્રયત્ન કરે. બીજી વ્યવસ્થા સ્વયં આપણા અંદર ઊભી થતી હોય છે કે એની, એટલે મને નથી એનો કષ્ટ મને નથી, પણ એને છે એનો કષ્ટ મને છે. એ આપણા અંદર ઊભી થતી અવ્યવસ્થા છે. અને ત્રીજી અવ્યવસ્થા એ હોય છે, ત્રીજું મિસમેનેજમેન્ટ એ હોય છે કે એ આપણા, જેમ પૂર્વમાં કહ્યું તે પ્રમાણે, આપણા માઇન્ડસેટના કારણે પણ અવ્યવસ્થા ઊભી થતી હોય. એક આપણે પોતાની જાતને રિસ્ટ્રિક્ટ કરીએ કે આપણે પોતાની જાતને એલાવ કરીએ, એ બંનેના મનોમંથનની વચ્ચે સંકલ્પ અગર લીધેલો હોય કે ગમે તેવું કષ્ટ હોય મારે આ તો કરવું જ છે, તો કોઈ અવ્યવસ્થા નથી. અને મને જેવું મારા ઘરે, જેવું મારા પ્રોફેશનલ જીવનમાં, જેવું મારા સોશિયલ જીવનમાં જે પ્રાયોરિટીઝ અને જે મારું સ્ટેટસ છે તે પ્રમાણે મને જે સંમત એ મળે છે, એવું જ મને તીર્થમાં પણ થવું જોઈએ. નહીં તો મેં રૂપિયા આપ્યા છે, મેં પૈસા આપ્યા છે, એના બદલામાં જો મને અવ્યવસ્થા થશે તો હું પછી ગમે તેવું ગમે તે માટે બોલીશ. એ આપણા સ્વભાવના કારણે ઊભી થતી અવ્યવસ્થા છે. 32,000 કોઈ બહુ મોટી રકમ નથી કે એમાં
આપણે 7-8 દિવસ માટે કોઈના ઉપર ઓન કરી શકીએ, પણ અગર કોઈ અવ્યવસ્થા થઈ રહી છે તો એને સાંગોપાંગ રીતે પરિવારે ન થાય અને એ તાત્કાલિક કષ્ટનું નિવારણ થાય એ જવાબદારી સમિતિની છે. સમિતિના લોકો પણ કોઈ પ્રોફેશનલ્સ નથી કે આ બધું ટ્રાવેલ ઉપાડતા હોય, બધા પણ વૈષ્ણવો છે આપની જેમ. એ પણ આજે 3-3 મહિનાથી કોઈ પણ પૈસા નથી લેતા. આપ બધાને તકલીફ ન થાય અને આપનો સવાલ આપીને આવો છો તો એ લોકો આન્સરેબલ છે, એટલા માટે આપને આન્સર આપે. દે આર નોટ પેડ. એ તો સેવા ભાવનાથી સેવા કરી રહ્યા છે, રાત દિવસ એ લોકો દોડી રહ્યા છે. અને જેમ આપ બધા વૈષ્ણવ છે એમ સમિતિના કાર્યકર્તાઓ પણ વૈષ્ણવ છે. એમનો કોઈ એવો મોટિવ નથી કે આપનાથી પૈસા લઈ લઈએ અને આપને અવ્યવસ્થા આપીએ. પણ ઘણીવાર સંજોગ દેશ કાલ પરિસ્થિતિ, કહો રહીમ कैसे निभे बेर केर को संग, एक झूमत अपने रंग दूजे के फाटत अंग. કહો રહીમ कैसे निभे. રહીમે બહુ સુંદર વાત લખી કે બેર કેર કો સંગ, બોર હોય, બોરનું ઝાડ હોય એના પાંદડા નાના હોય, અને કેરનું ઝાડ હોય એના પાંદડા લાંબા હોય. और બેર કેર કો સંગ कैसे निभे. અને જ્યારે બહુ જોરથી પવન આવે અને તુફાન આવે ત્યારે એક ઝુમત અપને રંગ, જે બેરનું ઝાડ હોય એના પાંદડાઓ તો આખા ઝાડની સાથે ઝૂમે જ્યારે બહુ વધારે પવન આવે ત્યારે. और दूजे के फाटत अंग, અને કેરનું જે ઝાડ હોય છે એના પાંદડાઓ ફાટી જાય છે. એક ઝૂમી રહ્યું હોય અને બીજું લીરઝીર થઈ જાય છે. કહો રહીમ कैसे निभे બેર કેર કો સંગ, એક ઝૂમત અપને રંગ दूजे के फाटत अंग. અને આ જીવનની વાસ્તવિકતાઓ છે. યાત્રા પ્રવાસ એ કઠિન, અને આજે તો આપણે એસી રૂમોમાં એકોમોડેશન્સ, ભોજન વ્યવસ્થા, આજનું મેન્યુ મને આપવામાં આવ્યું છે. આજે ઊંધિયાની વાત કરી, તમે ભજન ગાતા હતા ત્યારે પેલા જેટલા પણ બનાવવા વાળા છે કે બે પહેરીને અહીંયા આવ્યા, એમને એવું લાગતું હતું કે પેલું દૂધીમાં દીવો છે, કારેલામાં કૃષ્ણ. પહેલી વખત આપણે કારેલામાં કૃષ્ણ અને દીવો થાય દૂધીમાં, દૂધીમાં બળે દીવો. જો मिश्री से मोहन, जलेबी सी राधा. मिश्री से मोहन और जलेबी सी, कारेला बाराનો કૃષ્ણ મને સારો નહીં બહુ, કારણ કે તો મધુરાધિપતે અખિલમ મધુર, પરમ મધુર છે. પણ હા, એક કારેલા જેવો કડવો કોના માટે છે? અમે ભક્ત પરાધીના. જો એના ભક્ત સાથે અગર કોઈ અવ્યવહાર કે કોઈ કષ્ટ થયું તો એ ભગવાનને પોતાને પણ સહન થતું. એકવાર દુર્વાસા ઋષિએ ભોજન કરવા માટે આવ્યા અને કહ્યું કે આપને ભોજન કરાવું છું. 11નો બધું પ્રસંગ આપને ખ્યાલ છે. અને દુર્વાસાને ક્રોધ આવ્યો અને શાપ આપી દીધું. સુદર્શનજી ભગવાને મોકલ્યા. સુદર્શનજી, દુર્વાસા ઋષિ આગળ આગળ, સુદર્શનજી પાછળ પાછળ. રાજા અમરીશ ઉપર કષ્ટ આવ્યું ત્યારે ભગવાન પછી મધુરાશ, બધી મીઠાશ ભૂલીને કડવાશ ગ્રહણ કરી. હવે પછી પ્રહલાદજી પર કષ્ટ આવ્યું, ભગવાન પોતાની મીઠાશ ભૂલીને અને કારેલા જેવા કડવા થયા. રાજા અમરીશ પર થયું ત્યારે, પ્રહલાદજી પર થયું ત્યારે પ્રહલાદજીના વંશજ પૌત્ર બલિ રાજા, એ બલિ રાજાને જ્યારે અભિમાન થયો સત્તા અને સંપદાનો, ત્યારે બ્રાહ્મણનું રૂપ બટુક ધારણ કરી અને વામન સ્વરૂપે એના યજ્ઞમાં પધાર્યા. રાજા મુકુદ 3 પદ ધરતી चाहिए, 3 પગલા તારાથી ધરતી માંગુ છું. રાજાએ કહ્યું કે બસ, તને બ્રાહ્મણ માંગતા નથી આવડતું. શુક્રાચાર્યજી, રાજા બલિના ગુરુએ ના પડી હતી કે આ બ્રાહ્મણ બાલક કોઈ સામાન્ય નથી, તું વિચાર કરીને સંકલ્પ કરજે. પણ પદનો મદ હતો, સંપદાનો મદ હતો. રાજાએ કહ્યું કે બ્રાહ્મણનો બાળક છે, આટલી નાની એની અવસ્થા છે, એને 3 કદમ એના કેટલા, અહીંથી એ આશ્રમમાં પણ બહાર નહીં નીકળે અને ધરતી માંગી છે, આપી દેવા દે. શુક્રાચાર્યજી ગુરુએ ના પાડી હતી, છતાં રાજા બલિએ આપ્યો. સંકલ્પ છોડતાની સાથે જેમ સંકલ્પ નીચે મૂક્યો અને સામે દ્રષ્ટિ કરી તો જ્યાં એમનું મસ્તક હતું ત્યાં અંગુષ્ઠનું નખ હતું. અને રાજા બલિ
ની સામે વિરાટ સ્વરૂપે વામન પ્રગટ થઈ અને પ્રથમમાં આખા બ્રહ્માંડને, એક ચરણમાં આખા બ્રહ્માંડને માપ્યું, બીજા ચરણને પૃથ્વી પર માપી લીધું. હવે પૂછ્યું કે રાજા ત્રીજું ચરણ ક્યાં મૂકું? મસ્તકથી ઊભો થયો કે પ્રભુ હવે તો મારા મસ્તક સિવાય બીજી કોઈ જગ્યા બાકી નથી. અને ત્રીજું ચરણ રાજા બલિના મસ્તક ઉપર વામન ભગવાને મૂક્યું. એ સ્થાનને આજે આપણે ચરણાદ્રી કહીએ છીએ, ચરણાટ, જ્યાં શ્રી ગુસાઈજીનું પ્રાગટ્ય થયું. અને બહુ આનંદની વાત છે, આપણા માટે ગૌરવ અને પ્રસન્નતાનો વિષય છે કે આ વર્ષે શ્રી ગુસાઈજીને, વિઠ્ઠલનાથ પ્રભુચરણને 500 વર્ષ પૂરા થયા અને 501મો વર્ષ થયો ત્યારે આપણે આ બેઠક યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. તો આ બેઠક યાત્રામાં જે કંઈક આપણે વૈષ્ણવ છે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણને એમના ચરણોમાં 501મા પ્રાગટ્ય પંચશતાબ્દીના શુભ મંગલમય દિવસોમાં પ્રણામ કરીએ. તો પ્રભુ પોતાના ભક્ત ઉપર કષ્ટ થાય, પોતાના ભક્ત ઉપર કોઈક પ્રહાર કરે તો વ્યવસ્થા અવ્યવસ્થા એ જીવનનું અંગ છે. જેટલું આપણે બધું ધાર્યું હોય એ પ્રમાણે થઈ જાય તો સમજવું કે ખૂબ પ્રભુ કૃપા છે, અને જેટલું આપણે ધાર્યું હોય તે પ્રમાણે ન થાય તો સમજવું કે પ્રભુની ઈચ્છા છે. ધાર્યા પ્રમાણે થયું તો કૃપા અને ન થયું તો ઈચ્છા. અને ધ્યાન રહે, જો યાત્રામાં આપણું ક્રોધ ન છૂટ્યું, જો સ્વભાવ પર નિયંત્રણ ન આવ્યું, જો વાણી ઉપર કંટ્રોલ ન આવ્યો તો ઘરે તો ક્યારે આવવાનું નથી. આમાં પણ જો ન સુધર્યા, જો આમાં પણ અહીંયા આપણે સુધરવા નથી આવ્યા, ચલો આપણે કોશિશ એવી કરવી છે કે થોડુંક આપણું આત્મનિરીક્ષણ થઈ શકે. કોશિશ એવી કરવી છે કે થોડુંક આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી લાયક થઈ શકીએ. કોશિશ એવી કરવી છે કે પ્રભુને રીઝવી શકીએ એવું આપણું નિર્મલ હૃદય બની જાય. પ્રભુની ક્યાંક પ્રસન્નતાનું કારણ આપણે બની જઈએ એવી કોશિશ કરવાનું પહેલું પગથિયું તે યાત્રા છે. બીજું પગથિયું એ પ્રભુનું નામ છે. ત્રીજું જે પગથિયું છે, ત્રીજું જે સ્ટેપ છે એ સત્સંગ છે. ચોથો સેવા છે. યાત્રા એટલા માટે પહેલા કહું છું કે યાત્રામાં આપણા અંદર રહેલા ત્રણેય વ્યક્તિઓ એક સાથે કામે લાગી જાય છે. આપણો સ્વભાવ, આપણું માઇન્ડસેટ અને આપણી લાઈફસ્ટાઈલ. જે રીતે આપણે રહેવા ટેવાયેલા ન હોઈએ એવી રીતે થાય તો માઇન્ડ બે રીતે એપ્લાય કરવાનું શરૂ કરી દેવાનું. હવે કહ્યું ને કે સાયકોલોજી ભણી રહ્યો છે, હું પણ એમની બુક્સ ઘણીવાર જોતો હોઉં તો એ પ્રમાણે બહુ સિમ્પલ, પેલું અડધું ગ્લાસ ભરેલું છે, અડધું ખાલી છે. એકને ભરેલું છે એનો આનંદ છે ને બીજાને ખાલી છે તેનું કષ્ટ છે. અને એના વચ્ચેનું જે સંતુલન છે, ગીતાજીમાં પ્રભુએ પણ આજ્ઞા કરી અને મહાપ્રભુજી પણ કહ્યું કે સુખ દુઃખ સમેકૃત્વા લાભા લાભુ જયા જયો. જીવનો સ્વભાવ છે કે લાભ થાય તો પ્રસન્ન થાય, નુકસાન થાય તો ક્ષોભ થાય છે. લાભા લાભુ જયા જયો. અને એમાં સમેકૃત્વા એ બંને પરિસ્થિતિમાં સમાન રહેવું. યોમે ભક્ત સમય પ્રિય, એ પ્રકારનો ભક્ત અર્જુન મને બહુ પ્રિય લાગે છે. યદુનાથજી જે છઠ્ઠા લાલજી હતા એ વડોદરા તો ક્યારે પધાર્યા જ નથી. તો પછી એમની ગાદીજી આજે ત્યાં આપણા ત્યાં કલ્યાણજી મંદિરમાં એમની ગાદીજી બિરાજે છે. એમની ગાદીજી વડોદરામાં ક્યાંથી આવી? એ પોતે તો વડોદરા કોઈ દિવસ પધાર્યા જ નથી. તો એમની ગાદીજી વડોદરામાં ક્યાંથી આવી? તો ગાદીજી આવવાનો મતલબ છે કે જ્યાં એમના સેવ્ય સ્વરૂપ બિરાજે છે ત્યાં યદુનાથજી મહારાજની, એટલે કે સાતે લાલજીઓમાંથી જેમના માથે જે સ્વરૂપ બિરાજતું હોય, જ્યાં એમના સેવ્ય સ્વરૂપ બિરાજે છે ત્યાં અપરોક્ષ રીતે એ બાલક પણ ત્યાં સાથે જ બિરાજે છે. અને એ સાથે બિરાજતા બાલકની જે સ્મૃતિ સ્થાન છે એ સ્મૃતિ સ્થાનને ગાદીજી કહેવામાં આવે છે.